السلام علیکم، آپ کے ساتھ ویٹ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ حسب معمول سید عتیق احمد صاحب موجود ہیں سر، کہ ملالہ یوسفزئی جس کو پتہ ہے کافی لوگوں کو نا آرگیوبلی ایک کنٹروورشل فگر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں جی نوبل انعام یافتہ ہیں، انہوں نے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے بڑا کیا ہے، ان کی تعلیم کے لیے کر رہی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شی از اے پلانٹ، کہ ان کو پلانٹ کیا گیا ہے اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے، گروم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو فیوچر میں لیڈ کریں گی۔ اور لیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک لابی، پرٹیکولر لابی اس طرح تیار کر رہی ہے کہ وہ آگے جا کر ان کے لیے پاکستان کو کنٹرول کرنے کا کام کریں گی۔ چونکہ یہ آرگومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی ہے کہ جس خبر کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے کہ شی از، وہ اس وقت ایک کامیڈی سٹ کام کے اندر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ وی آر لیڈی پارٹس ایک سٹ کام ہے ندا منظور کا، جنہوں نے ابھی یہ پولائٹ سوسائٹی بھی ایک مووی بنائی تھی پاکستانی نژاد برٹش لڑکیوں کے بارے میں انہوں نے بنائی تھی۔ اب اس کے اوپر لوگوں نے جب یہ بات آئی ہے تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ جناب ایکٹریس تو تھی ہی، ایکٹنگ ہی کی جاب مل گئی اس کو، جاب مل گئی، بالکل ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ اس میں وہ کی جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا، اس کا کوئی دوسرا فیز بھی ہے کیا، اس کا کوئی دوسرا نظریہ بھی ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ میرے خیال میں اس کے بعد کچھ انہوں نے کچھ ڈفرینٹ ایک دو اور ایونٹس بھی ملالہ سے متعلق ابھی ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ بات یہ اصل یہ ہے کہ حقیقت تنقید تو ہوتی ہے، ہر سب پہ ہوتی ہے، ہم پہ بھی ہوگی یقیناً۔ ہم جب یہ پروگرام ہمارے ایپیسوڈ جاتے ہیں تو ہمیں بھی نیچے کمنٹس آتے ہیں تنقید کے، کچھ اچھے لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ پسند نہیں کرتے۔ اسکرول کر رہا ہوتا ہوں پیجز، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، تو ملالہ کو لوگ ٹرول کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا کہ بھائی ڈرامے کو ڈرامہ مل گیا، اور جو جہاں تھی، جس جگہ کی چیز تھی وہیں چلی گئی۔ پھر اچانک میں پھر اسکرول کر رہا ہوں پیجز کر رہا ہوں چیزیں، اچانک مجھے خبر ملتی ہے کہ ملالہ نے غزہ کے حوالے سے بیان دیا، فلسطین کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ جو فلسطینی بچے ہیں، اور فلسطین میں 80% سے زیادہ یونیورسٹی اسکول جو تباہ ہو چکے ہیں، تو وہ اس نے کہا ہے کہ بھائی اس کو جو نا وہ اسکالرشپ دلوانے کی بات کری ملالہ نے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسطینی بچوں کو، فلسطینی اسٹوڈنٹس کو۔ اور پھر اس نے یہ بھی بات کری کہ سیز فائر کی بات کری، غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ بھی بات کری۔ اس میں بھی لوگ بول رہے ہیں کہ یار بہت دیر سے بات کری۔ اچھا، ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بہت دیر سے بات کری۔ اب ہم لوگ بھی مثال یہ دونوں، ہم لوگ بھی اس بات کو اگر ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم لوگ شاید ایک دن بعد ڈسکس ہی کر رہے ہیں نا، کوئی اگر بولے یار آپ بھی تو بہت دیر سے بات کر رہے ہیں، تو جس کو جب سمجھ آ جائے، جب عقل آ جائے، تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یار اس کو ہم اس طرف نہیں لے آتے کہ اب کیوں بات کری۔ میں بولتا ہوں دیر آئے درست آئے۔ تو ملالہ کے بہت سارے کام ہیں، لوگوں نے اس کو بولا کہ پلانٹڈ ہے، اور پاکستان پہ آگے جیسے آپ نے بتایا اپنے انٹرو میں کہ وہ اس کو پلان کر کے سربراہی دی جائے گی پاکستان کی، اور فلانا کیا جائے گا۔ میرے خیال میں جو غیر ملکی قوتیں ہوتی ہیں نا، ان کو اس طرح لمبا پلان نہیں کرتے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر پیراشوٹر آتے ہیں۔ اچھا، معین قریشی کون تھے، شوکت عزیز کون تھے، کیا ان کو باقاعدہ پلان کیا گیا؟ نہیں، پتہ چلا بھائی نگراں وزیر اعظم آ رہے ہیں، تو وہ آگے پیراشوٹر تھے، وہ بیٹھ گئے۔ تو ملالہ کو اتنا لمبا پروگرام نہیں ہے ملالہ کا۔ لوگوں نے تو عمران خان کے حوالے سے بھی ایسی بات کری، اگر وہ پیراٹروپر وہ ہوتا اپنا عمران خان بھی، تو شاید وہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہوتا۔ تو ملالہ کے متعلق لوگوں نے منفی باتیں لوگ کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں یار جو پاکستان سے کوئی بھی چیز جڑی ہوئی ہے وہ پازیٹیو رہنی چاہیے، ہمیشہ اس کو ہم پازیٹیو، ہمیں اس کے اسپیکٹ پہ بات کرنی چاہیے۔ ملالہ نوبل آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد یہ دوسری پاکستانی ہے ملالہ جن کو یہ ملا ہے۔ عبدالستار ایدھی کا بھی نام تھا، اور بھی لوگوں کا چیزیں تھیں، مگر وہ نہیں مل سکا۔ یہ لابی بھی ہوتی ہے، کچھ لابیاں بھی کام کرتی ہیں کہ کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے، یہ بھی کچھ ہے، انفلوئنس ہوتا ہے اس میں بھی۔ باہر کیا ملالہ کی لابی اسٹرانگ تھی، اس کو نوبل پرائز میں مل گیا۔ ٹھیک، ملالہ کے پاس اب ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ سب کو اسکالرشپ دے سکتی ہے۔ خاص کر بڑی مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ فلسطینی طلبہ جو ہیں، طالب علم جو ہیں، ان کو کنسیڈر کر رہی ہے، ان کے لیے آواز کر رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو امیج ہے، پازیٹیو بات ہے، اس کو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے۔ مگر جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے ملالہ کا کہ بھائی گھوڑے پہ بیٹھ کے آئیں، گانا گائیں گے، اسپیشل اپیرنس دیں گی، اور ان کا یہ ملا، یار کسی چیز کو تو بخش دیں نا، کسی چیز کو تو بخش دیں۔ اب مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی گلوکار تھا جنید جمشید، تو لوگوں نے اس کو خوب گلوکار ہے، جب اس نے نعتیں پڑھنا شروع، ابے گلوکار نعتیں پڑھے گا، تو یار ہم نیگیٹیوٹی، مثال دے رہا ہوں، ایک نیگیٹیوٹی ہے وہ تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے، نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کے ہم پازیٹیوٹی کو اپریشیٹ کریں اگر، تو یار معاشرہ بہتر نہ ہو جائے۔ آپ اس بارے میں کیا بولتے ہیں؟ ملالہ سے یار لاکھ اختلاف صحیح، چیزیں صحیح، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور اس جگہ جا کے آواز اٹھا رہی ہے کہ جہاں سے بیٹھ کر آواز اٹھانا معنی رکھتا ہے۔ آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہو، آپ یہاں سے بیان ہی دے رہے ہو نا، وہ مگر نوبل انعام یافتہ ہے، تو وہ کوئی اگر فلسطین کے حوالے سے بات کر رہی ہے
تو وہ काउंट करती है, ठीक है। बरतानिया में बैठी हुई है, अगर अमेरिका में बैठी वो बात कर रही है, उसके मुंह से जो अल्फाज निकल रहा है ना सर, वो काउंट करता है। मेरे और आपके मुंह से अल्फाज जो निकलता है वो काउंट नहीं करता, वो उसके मुंह से निकलता है तो आवाज काउंट करता है। और अगर वो यहूदियों की एजेंट होती, लेट्स सपोज प्लांटेड होती, तो यार ये जो यहूदी या क्रिश्चियन, कुछ गरीब ममालिक भी हैं, अफ्रीका में बहुत सारे काले ममालिक हैं जहाँ पर बेचारे गरीब हैं क्रिश्चियंस, उनको दे देती भाई। उनकी कभी ऐसी खबर क्यों नहीं आई कि उनके लिए ऐसी चीजें कर रही, मलाला कर रही है। तो ये फलस्तीनियों के लिए अचानक कहाँ से आ गया मामला, या कोई और दूसरा गरीब मुल्क होता है या जिनके साथ और किसी के साथ जुल्म सितम हुए हैं उनके लिए होता। मगर फलस्तीन इस वक्त डिजर्व करता है, फलस्तीनी बच्चे, फलस्तीनी तालिबे इल्म डिजर्व करते हैं। और मैं समझता हूँ ये कि इसराइल की बर्बरियत तो यार आम है, सबको पता है, हमारा दिल, हम कुछ कर नहीं सकते, हम इस तरह से बैठ के सिर्फ आर्गूमेंट और बयानबाजी ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है वो फलस्तीनियों की जो मुश्किलात है उसको जो है कम करे। मुश्किल में रोज बमबारी का सामना करते हैं वो, और इसराइली दरिंदगी का सामना कर रहे हैं। जो भी कोई मैं समझता हूँ इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में बोलता है तो सर वो हमारा दिल गार्डन गार्डन कर देता है। तो मलाला हो चाहे वो कोई और भी हो, मैं तो समझता हूँ मैं इस एंगल पे मलाला के साथ खड़ा हूँ। सर बात अच्छी है, लेकिन अब वो बात वही आपने लॉबी वाली बात कर दी अब्दुल सलाम के बारे में, डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में। ये बात अभी रिसेंटली भी सामने आई है कि उन्होंने बाकायदा लॉबिंग की थी और एक बेसिकली एक प्लेजरिज्म का उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था। वो जो जिस बंदे ने 1961 में पेपर लिखा था उसके पेपर को उन्होंने 64 में कॉपी कर दिया, फिर पूरी बाकायदा लॉबिंग करके इस तरह से हासिल किया। हमारे पास ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम हमारे जो हीरोज बनाए जाते हैं, एक तो होता है ना हीरो होना और एक होते हैं हमारे हीरोज बनाए जाते हैं। तो हमारे हीरोज ऐसा क्यों होते हैं, इस तरह के क्यों होते हैं कि जो पाकिस्तान की बदनामी करके हीरो बनते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अवाम मलाला यूसुफजई के बारे में, अब तो देखिए ये तो एक्टर कहना और ये सब कहना ये तो एक इमेच्योर सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर एक सेन आदमी ये आर्गुमेंट उठाएगा तो वो ये आर्गुमेंट उठाएगा कि आखिर मलाला यूसुफजई ने क्या पाकिस्तान की तारीफ की थी, क्या उसने पाकिस्तान की खिदमत की थी, पाकिस्तान का फ़ख्र वो कैसे है अगर वो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान में लड़कियों को तालीम नहीं दी जा रही होती और वहाँ मिंगोरा सवाद सारे एरिया के अंदर आप जाके देखें तो लड़कियों के स्कूल भी थे, यूनिवर्सिटीज़ भी थी, कॉलेजेस भी थी उसी टाइम के ऊपर। लेकिन उसने ये बात की और जब हमने वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक वीडियो देखी, आई थिंक न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर या न्यूयॉर्क टाइम्स की वीडियो थी डॉक्यूमेंट्री जिसमें वो बात कर रही थी, तो उसने ही बाकायदा वीडियो में दिखाया, हम लोग तो भूलने के आदी हैं, कि उसके स्कूल के ऊपर जो कब्जा किया हुआ था और उसको स्कूल जाने से रोका हुआ था वो पाकिस्तानी आर्मी ने रोका हुआ था, क्योंकि वो उसको एज अ सिक्योरिटी बैरक यूज कर रहे थे, उसके स्कूल को एज अ मोर्चा यूज कर रहे थे। लेकिन हम वो चीज भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये एक सोच है ना सर, सोच है। तो अब लोग इस बारे में जो बात कहेंगे फिर क्या कहेंगे। स्कूल वाले वाकये को मैं 15 साल हो गए, 10-15 साल में अगर भूल नहीं रहा तो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है ना। अच्छा अब मिसाल दे रहा हूँ कि खबरों का दौर है, डिजिटल मीडिया है, खबरें छुपती नहीं है, कोई बात भी ऐसी हो अब हर आदमी गूगल करता है, सर्च करता है, उसको रिसर्च करता है, फिर बात करता है। यकीनन हर आदमी, आपको पता है कि ये मोबाइल जब से है सब लोगों के हाथ में, समझो पूरी नॉलेज है उसके पास ना। तो अब इस तरह की जो बातें आती थी कि तालिबान ने कब्जा किया या आर्मी के जो कैंप से कुछ भी था, एक थी इवेंट था, वो गुजर गया, चीज होनी थी हो गया। अच्छा कोई ऐसे कोई ठोस एविडेंस नहीं आए। आपको पता है, मिसाल दे रहा हूँ, विकी लीक्स आई या दुबई लीक्स आ गई या वो कौन सा था वो जो पैनामा लीक्स आई, हमारा मुल्क भी हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज कुछ चीज छुपती नहीं है। तो ये जो है ना कि यार उसके पीछे ये मुहर्रिकात थे, वो यूं था तो ऐसा था। तो अब तो यार दौर बहुत डिजिटल है, बहुत फास्ट है, लोग फौरन फैक्ट बता देते हैं कि ये फैक्ट्स है, ये चीजें थी, ये एविडेंस है, ये चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें कयास रायों से आगे जाना चाहिए, बी प्रैक्टिकल, हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। कयास राय जो चीज गुजर गई। इमरान खान के खिलाफ लोगों ने पहले प्रोपेगेंडा करते थे लोग, इमरान खान क्या नहीं था, फिर उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी होती रही। यार मैं सोचता हूँ, मैं अभी आपसे बीच में बात कर रहा था जुनैद जमशेद की, जब वो गुलकार था तो लोगों को चुपता था, गुलकारी तर्क करी उसने यार, भाई अल्लाह देता है ना हिदायत यार, वो तो नाते शुरू किए, बोले यार गुलकार देखो नाते पढ़ रहा है यार, ऐसे ही हुआ ना, तनकीद करने शुरू कर दिया, भाई देखो हम अपने नाते पढ़ेंगे। यार आप कौन हो यार किसी को जज करने वाले? यार मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ने अगर तौफीक दी किसी को, काया पलट दी उसकी, उसको दिल में डाल दिया, और जुनैद जमशेद ने इस बात को प्रूफ किया, उसने डाइवर्जन नहीं मारा दोबारा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा नाते पढ़ के, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ गुलकारी की तरफ, जबकि उसने बहुत करोड़ों रुपए की उसने ऑफर्स को रद्द किया है, ठुकराया है। उसको बोला गया यार, पेप्सी ने बोला, कोक ने बोला कि आप हमारे लिए, उसको नहीं। जब मैं एक रास्ते की तरफ मैं चल पड़ा हूँ ना, तो फिर मेरे लिए नज़दीक, मेरे लिए अहमियत नहीं रखते। मगर अल्लाह ताला ने जुनैद जमशेद को बढ़ने कितना नवाजा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी एंगल से अगर मैं मलाला को देखूँ, अब उसके दिल में क्या है वो अल्लाह जानते हैं, मगर कोई अगर पॉजिटिव बात या पॉजिटिव एक्ट वो कर रही है तो हमें उसके पॉजिटिव एक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। नेगेटिव एक्ट होगा उसको सोशल मीडिया सर 2 मिनट में उसको रताड़ देंगे, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी को हमें पाकिस्तान की जो
पॉजिटिविटी है ना उसको डिस्कस करना चाहिए. लाइफ इज टू शॉर्ट, ठीक है सर, तो पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव चलेंगे. मलाला यूसुफजई अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला उनको इस्तेकामत दे और वो फलस्तीन के लिए और बढ़ चढ़ कर काम करे. इसराइलियों को लगाम देना चाहिए. तो बहरहाल मलाला मैं समझता हूँ अच्छा स्टेप है. अब लोगों को चाहिए कि उस पर तनकीद ना करें. जो उसको ड्रामेबाज और ड्रामे जो घोड़े पे वो बैठी हुई उसकी तस्वीरें आई हैं सिटकॉम में, यार तो क्या हुआ अगर सिटकॉम में उसने काम किया है यार, क्या हो गया? खुदा ना मैं तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, कोई नाजेबा लिबास पहन के तो काम नहीं किया ना जिस पे आप तनकीद करो. हाँ, पाकिस्तान अच्छे लिबास, मतलब में आपने भी शायद थोड़ा सा शूज का पिक्चर देखी होगी, तो उसने कोई नाजेबा लिबास तो नहीं पहनी हुई हो. आप जो तनकीद कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्ट भी नहीं कर रही. वो सिर्फ आएगी एक घोड़े पे और एक गाना, एक गैस अपीयरेंस है उसकी और गाना गाएगी सिटकॉम में और वो चली जाएगी. तो यार भी पॉजिटिव. और हम इंशाल्लाह इस चैनल में ना यार पॉजिटिविटी ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना ये सारा शैतान का कारनामे होते हैं. हमें शैतान तो खुद ब खुद आ जाता है यार. इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. प्रैक्टिकल वैसे वाकयातन आप बात दुरुस्त कर रहे हैं इस बारे में कि ठीक है उसकी एक तारुफ, जैसे हम मजहबी हलकों के हिसाब से बात करते हैं क्योंकि हम भी खुद मजहबी हैं, ज़ाहिर है मजहबी हलकों के अंदर ज़ाहिर है कि उसका एक तारुफ किसी अच्छे तरीके के ऊपर नहीं हुआ. उसकी बातें भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है. लेकिन अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो अगर वो प्रैक्टिकली कोई काम अच्छा कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. इमेज बिल्डिंग भी तो होती है ना कि लोग बोलेंगे इसका एक इमेज, पॉजिटिव इमेज आपके सामने बिल्ड किया जा रहा है. वो बिल्ड है, मगर देखें लोगों के दिलों में क्या है वो आप भी जानते हैं. वो ऐसे नहीं डाइवर्ट हो जाते लोगों के दिल यार. देखें 30 साल लोगों ने क्या देखा, क्या सियासत देखी. अभी इन 4-5 सालों में लोगों ने क्या सियासत देखी. लोगों का दिल किसकी तरफ है सब जानते हैं. तो दिलों का हाल फिर भी अल्लाह जानता है. तो मलाला को सर छोड़ के हम आगे की बात को डिस्कस करते हैं, बाकी आपकी तरफ. ये था एक छोटा सा क्लिप अबाउट मलाला यूसुफजई और जो करंट इवेंट्स उसके साथ चल रहे हैं, उनके साथ अटैच होकर चल रहे हैं. इंशाल्लाह इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर.